اسلام آباد کو ٹھنڈا رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے، خیر ہے؟ آپ آ گئے ورنہ ہم نے نہیں رکھا ہوا. نہیں آپ نے تھوڑی سی گرمی تو دکھائی دی ہوتی تھا. آپ میں تھوڑی سی گرمی تو دکھائی دیا. ویسے گرم گرم ہم نظر آتے ہیں، گرمی کے اسباب کوئی اور پیدا کرتے ہیں. اور ہماری نظریں کس پہ ہیں؟ انہیں پہ جو پیچھے بیٹھ کے سب کچھ کرتے ہیں. لیکن سر آپ فیبرری کی سردی میں بھی گرمی نظر آ رہی ہے جی آپ کے لب و لہجے میں. فیبرری کی سردی میں بھی گرمی تھی. ہو گیا؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ سب میڈیا کے دوستوں کا، اور واقعی کافی عرصہ ہوا ہے آپ حضرات سے ملاقات نہیں ہو سکی، چونکہ جمعیت علماء اسلام ہر 5 سال کے بعد ملک بھر میں عوامی سطح پر رکن سازی کرتی ہے، اور آج پورے ملک میں جو ہمارے نظمائے انتخاب ہیں، جس میں مرکزی ناظم انتخاب مولانا عبدالحق درویش صاحب ہیں، عطاء الحق درویش صاحب جو ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا جمعیت کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، تو انہوں نے آج یہاں پر تمام نظمائے انتخاب اور ان کے معاونین کا اجلاس بلایا تھا، اور اگلے 2 ماہ تک یونین کونسل سطح سے لے کے مرکزی سطح تک باقاعدہ تنظیم سازی ہوگی اور ادارے بنیں گے. تو یہ جمعیت علماء کی ایسی تاریخ ہے کہ اس عمل میں کبھی کوئی وقفہ نہیں آیا ہے، اور جمہوری معیار پر اگر کسی جماعت کی تنظیم سازی پوری اترتی ہے تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی جماعت جمعیت علماء اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی. انشاءاللہ پوری دل جمعی کے ساتھ، ایک اچھے جذبے کے ساتھ ہم قوم کو دعوت دیں گے، ہر فرد کو دعوت دیں گے کہ وہ جمعیت علماء اسلام کے قافلے میں شریک ہوں، اور ملک کی بہتری کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی تقویت کے لیے اپنا کردار ادا کریں. آپ جانتے ہیں ہم اس ملک میں ایک مثبت جمہوری جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں. پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہی راستہ اختیار کرتے ہیں جو راستہ ہمیں ملک کا آئین دیتا ہے. ہم پارلیمانی نظام سے وابستہ ہیں اور وابستہ رہیں گے انشاءاللہ. ہم نے امن کا راستہ اختیار کیا ہے، اور امن کے اس راستے پر استقامت کے ساتھ آگے بڑھیں گے. پاکستان کے خلاف اگر کوئی سازش ہوتی ہے، ہم ہر سازش کا مقابلہ کریں گے، اور عالمی قوتیں جس طرح پاکستان پہ اثر انداز ہوتی ہیں، پاکستان ریاست پہ
کوشش کرتی ہیں ہم عالمی قوتوں کی ان سازشوں کا مقابلہ کریں گے. ہم نے ہمیشہ کیا بھی ہے اور آئندہ کے لیے بھی. پاکستان کی آزادی، پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کے استقلال کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ دوستی رکھیں اور کسی کی ہم غلامی قبول نہ کریں. غلامی قابل قبول نہیں ہے. بدقسمتی سے جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو ہمارے جاسوسی ادارے حرکت پہ آ جاتے ہیں. وہ پوری انتخابی نظام کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ پولنگ اسٹیشنوں کی سطح پر جا کر وہ انتخابات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. نتائج تبدیل کیے جاتے ہیں. 2018 کا الیکشن ہوا، ہم نے اسی بنیاد پر اس کو مسترد کیا، اور آج 2024 کے الیکشن کو بھی جمعیت علماء اسلام نے اسی بنیاد پر مسترد کیا ہے. ہم نے رد عمل میں اپنا موقف پوری دنیا کو متعارف کرانے کے لیے 4 صوبوں میں عوامی اسمبلیاں منعقد کی. بلوچستان میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں. ابھی حال ہی میں ہم نے مظفر گڑھ میں جو عوامی اسمبلی کی، یہ تاریخ کے بہت بڑے جلسے تھے. عوام نے جس طرح پذیرائی بخشی، عوام نے ہمارے سر فخر سے بلند کیے. عوام کی اس شمولیت نے 8 فروری 2024 کے انتخابات کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے اور واضح طور پر دنیا کو بتایا ہے کہ یہ ہماری رائے نہیں تھی. ہماری رائے کو تبدیل کیا گیا ہے. 4 صوبوں کے عوام کی رائے لینے کے بعد جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا اور اس کی عاملہ عید الاضحیٰ کے بعد پھر بیٹھے گی اور آئندہ کا لائحہ عمل دے گی. ہم خوب جانتے ہیں کہ ہمارے ہی ہم سفر انہوں نے آج اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم کر لیا اور اقتدار میں جا کر بیٹھ گئے، لیکن ہم نے اپنا اصول نہیں بدلا. اور ہم آج سے اعلان کرتے ہیں کہ اگر آئندہ بھی پاکستان کی اسمبلیوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی گئی، نتائج تبدیل کیے گئے، تو پھر یہ جنگ جاری رہے گی. ہم سر تسلیم خم نہیں کریں گے، ہم سرنڈر نہیں ہوں گے. جو قوتیں ایسا کرتی ہیں ان کو عوام کے سامنے سرنڈر ہونا پڑے گا. پھر یہ جنگ ہے، پھر یہ جنگ جاری رہے گی، اور جو بھی نتائج ہوں ہم ان نتائج کو قبول بھگتنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ العزیز. اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے. اس وقت حالات کیا ہیں؟ ہم نے کہا تھا کہ جو آپریشن آپ فاٹا میں کر رہے ہیں، سوات سے شروع کر رہے ہیں، ہم نے اس وقت بھی اس حکمت عملی پہ اعتراض کیا تھا. آج 2024 میں آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ہماری فوج، ہماری ایجنسیوں، جنرلز، ان کی بنائی ہوئی حکمت عملی، اس کے نتائج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا دہشت گردی ختم ہوئی یا اس سے کئی گنا اور زیادہ بڑھ گئی. اور مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں
ریاستی رٹ ختم ہو چکی ہے. عوام مسلح تنظیموں کے رحم و کرم پر ہے. کوئی شخص اپنے ماحول میں محفوظ نہیں. اور یہ معلوم نہیں ہو سکا آج تک کہ ہمارے ادارے واقعی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں یا دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر وہ قبائلی علاقوں کے معدنی ذخائر پہ قبضہ کر رہے ہیں. وہاں تک رسائی کے لیے اپنا جواز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اپنا اعتماد بھی کھو بیٹھے. اب لوگ نہ فوج کو آپریشن کرنے کی اجازت دے رہے ہیں نہ اس پر وہ اعتماد کر رہے ہیں. اگر ہمارے اداروں پر اور ہماری فوج پر عام آدمی کا اعتماد ختم ہو جائے گا, آپ بتائیں کہ امید کی آخری جگہ کیا رہ جائے گی ہماری. ہم اس کے لیے فکر مند ہیں. نہ ہم فوج کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں نہ ہم ملک کی دفاع کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. ان کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کی پالیسیوں کے رخ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. وہ گھمنڈ میں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. خدا جانے کس کے لیے کر رہے ہیں اور خدا جانے عالمی کون سی قوتیں ہیں جو ان کی حکمت عملی پر مطمئن ہیں. لیکن پاکستان کا عوام مطمئن نہیں ہے. اس کا اپنا بھائی اور اپنا گھر مطمئن نہیں ہے. ان کے اپنے مائیں اور بہنیں مطمئن نہیں ہیں. ہمیں کس طرح اعتماد میں آپ لیں گے؟ ہم آپ کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ آپ ہمیں کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بھی معلوم ہے. آپ سیاست کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. آپ پارلیمنٹ کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. آپ ان کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں. سب کچھ معلوم ہے. ہماری نیتی بھی آپ کو معلوم ہے اور آپ کا کردار بھی ہمیں معلوم ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان حالات سے ہم نکلیں, باعزت راستہ اس کے لیے نکالیں. اس کی ذمہ داری جتنی ہمارے اوپر ہے کہیں زیادہ ان کے اوپر ہے. ہم نے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے. ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے راستے کھول دیے تھے. آج اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے. کیوں؟ کس کی خوشنودی میں؟ پاکستان کے مفاد میں؟ قطعاً نہیں. پاک افغان بارڈر پر رہنے والے پاکستانی جس میں زیادہ تر پشتون لوگ ہیں, آج چمن کے کیا حالات ہیں. 8 مہینوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے روزگار ختم ہو چکے ہیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں, درد دل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں میں جو خواتین کے زیورات تھے وہ بھی انہوں نے بیچ ڈالے ہیں, وہ بھی ختم ہو چکے ہیں. اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بیچ رہے ہیں اور صبح شام کی روٹی کے لیے انتظام کر رہے ہیں. اور ریاست ہے کہ کوئی متبادل روزگار کا انتظام کیے بغیر ان پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ماننا پڑے گا. جبکہ یہ چیزیں چلنے والی نہیں. انگور اڈا کے لوگ جو جنوبی وزیرستان کا آخری شہر ہے, بارڈر کا گاؤں ہے, کسی زمانے میں میں گیا ہوں وہاں اور مجھے یاد ہے میری رات افغانستان میں تھی اور میرا جلسہ پاکستان میں تھا. ڈیورل لائن ایک ایسی لکیر ہے کہ جس نے نہیں دیکھا کہ گھر کے کمرے جو ہیں افغانستان میں ہیں اور صحن پاکستان میں. گھر کا صحن افغانستان میں ہے اور کمرے پاکستان میں ہیں. جنہوں نے نہیں دیکھا کہ مسجد کا محراب افغانستان میں ہے اور اس کا صحن پاکستان میں ہے. امام افغانستان میں کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی پاکستان میں کھڑے ہوتے ہیں. کیوں اس بات کا ادراک نہیں ہے ان لوگوں کو؟ تمام قبائل کو دیکھیں, باجوڑ سے لے کر جنوبی وزیرستان اور پھر جائے افغانستان تک, چمن تک,
قوم ادھر رہ رہی ہے زمینیں ادھر ہیں، قوم ادھر ہے زمینیں ادھر ہیں. یہ انگریز کی لکیر تھی. انگریز کی لکیروں پر آپ ملکوں کو اور ملکوں کے عوام کو اور قوموں کو کس طرح تقسیم کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنے روزگار کے لیے وہاں لوکل سطح کا کوئی انتظام کرنا ہوتا ہے. آپ ان کے وہ مواقع بھی ان سے غصب کر رہے ہیں، ان سے چھین رہے ہیں، اور عنوان دیتے ہیں پاکستانی مفاد. سمگلنگ کو ختم کر رہے ہیں ہم لوگ. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کل کوئی کہنے والا کہہ جائے گا کہ عوام کو تو کہا جا رہا ہے کہ تم سمگلنگ کر رہے ہو، جبکہ عوام سمگلنگ نہیں کر رہے. عوام اپنے روزگار کے لیے دن رات کی محنت کر رہے ہیں. اگر سمگلنگ کرتے ہیں تو پھر بڑی سمگلنگ کے بڑے مچھے بھی تو آپ لوگ ہیں. آپ کی ناک کے نیچے لوگ کرپشن کرتے ہیں. تو لوگوں پر کیا ظلم کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے؟ تورخم اور باجوڑ سے لے کر سرحد کے اوپر رہنے والے لوگوں پر زندگی عذاب کر دی گئی ہے. تو ملک کیا بنے گا؟ کیا پھر ایک نیا شیخ مجیب الرحمان تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ پھر کسی کے سر ملک کو توڑنے کا الزام تھوپنے کے لیے بندے تلاش کیے جا رہے ہیں. اس سے سنبھلنا ہوگا، ہمیں مسئلے کو حل کرنا ہوگا. اور جمعیت علماء اسلام سوچتی رہی ہے کہ شاید ہمارا ملک، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری بیوروکریسی اپنے عقل و خرد کی بنیاد پر ان عام لوگوں کی مشکلات کو حل کر دے گی. لیکن اگر وہ جبر کا راستہ لے گی تو پھر جبر کے مقابلے میں ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. معاملے کو معقولیت کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی جائے. تعاون کے لیے ماحول بنایا جائے. ہم ملک کے لوگ ہیں، اس ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے ہر اس ماحول پہ آگ لگائی ہے جس ماحول میں تعاون کیا جا سکتا ہے. اس ماحول سے نفرتوں اور شکایتوں کے شعلے بھڑک رہے ہیں. کہاں کھڑا کر دیا پاکستان کو تم نے؟ اور ناز ہے اپنے عقل و خرد پر. آپ کے پاس عقل و خرد نہیں ہے، آپ کے پاس صرف طاقت اور طاقت کا نشہ ہے. تو اس بنیاد پر ہمیں تو سوچنا چاہیے. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ 40,000 سے زیادہ لوگ، بے گناہ شہری، اکثریت چھوٹے بچوں کی، خواتین کی، اس وقت اللہ کے ہاں جا چکے ہیں، شہادت کے مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں. ایک گھر نہیں بچا جو گرا نہ ہو، ملبوں کے جیسے ابھی تک لوگ پڑے ہوئے ہیں. اور جب وہ کیمپوں میں جاتے ہیں تو کیمپوں پر بھی بمباریاں ہو جاتی ہیں. جب ان کی طرف امدادی سامان جاتا ہے اس پر بھی بمباری ہو جاتی ہے. جنگی جرائم کے یہ مرتکب، چاہے اسرائیل خود ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے مغربی ممالک ہو، جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، آج خود انسانی حقوق کا قتل کر رہے ہیں. مسلمان دنیا سے تو جنوبی افریقہ بہتر کہ عالمی عدالت انصاف میں کیا، اور عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کے جبر کو جبر کہا، ان کے حملوں کو روکنے کا حکم دیا. آئے نا امریکہ اس کو امپلیمنٹ کروائے، اس پر عمل درآمد کروائے. آئے نا مغربی دنیا. کہاں گئی انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ کہاں گیا ایمنسٹی انٹرنیشنل؟ کہاں گیا ایمنسٹی، ہیومن رائٹس واچ؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں ایسے وقت میں گنگ ہو جاتی ہیں. یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں نہیں ہیں، یہ انسانی حقوق کے نام پر طاقتور دنیا، امریکہ اور عالمی قوتوں کی بالادستی کو تحفظ دینے والی تنظیمیں ہیں. مطلب آئے پھر آج ذرا دیکھیں کہ انسانیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. افغانستان میں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کو بچیوں کی تعلیم کی فکر ہو گئی ہے. ہزاروں بچیاں
बारूद की आग में भस्म हो चुकी हैं। रुए रुए से उनका, हमारे मुसलमान भाइयों का खून टपक रहा है, तो फिर भी इंसानी हुकूक की बात करते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? तो आज वो इमदाद के मुस्तहिक हैं। मैं एक बार फिर आपकी इस कॉन्फ्रेंस की वसातत से कौम से अपील करूंगा, उम्मत मुस्लिमा से अपील करूंगा, हुक्मरानों के इंतजार में मत रहिए, उनकी माली मदद के लिए आगे बढ़िए। उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी की है, अपील भी की है कि हमारे पास अखराजात खत्म हो रहे हैं, अपनी मदद आगे बढ़ाएं। मजलूम मुसलमान, बर्मा के मुसलमान हो, चाहे जहां के भी हों, उनकी मदद के लिए दुनिया को आगे बढ़ना चाहिए। इस वक्त फलस्तीन के मुसलमान इंतहाई जुल्म और बर्बरियत का मुकाबला कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ नुकसान तो हो गया, लेकिन 7 अक्टूबर के वाक़े ने दुनिया में आज़ादी फ़लस्तीन का एक एहसास पैदा कर दिया, और सबसे पहले सऊदी अरब ने रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम किया, और आज यूरोप के ममालिक भी उनको तस्लीम करने पे आमादा हो गए हैं। ये आज़ादी की तरफ एक सबब बन रहा है, बहुत बड़ी कुर्बानी के बावजूद। तो कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, लेकिन बेगुनाह मुसलमानों को कत्ल नहीं किया जाता जम्मू में, शहरी आबादियों पर बमबारियाँ नहीं की जाती जिस तरह इसराइल ने किया। एक बुज़दिल कौम करती है। तो इस एतबार से हमें इस मुल्क के अंदर भी आवाज़ बुलंद करनी है। यहाँ पर भी ऑपरेशनों के नाम पर जो मज़ालिम हो रहे हैं, जिस तरह बेगुनाह शहरियों को उठाया जा रहा है, लापता लोग तहरीकें चला रहे हैं, उनके प्यारे उनका इंतज़ार कर रहे हैं 20-20 सालों से, न उनको ये बताया जा रहा है कि वो जिंदा है या नहीं है। क्या गुजर रही होगी इन लोगों के ऊपर, बता तो दिया जाए। अगर एक शख्स लापता है और 10-20 साल से लापता है, ये मालूम नहीं कि वो शहीद हो चुका है या वो जिंदा है, आप बताएं कि उसकी बीवी किधर जाएगी? क्या वो बेवा है या बीवी है? उसकी वरासत का क्या बनेगा? खावंद की वफात के बाद उसके हुकूक हैं, उसका क्या बनेगा? उसके औलाद का क्या बनेगा? उनकी जायदाद का क्या बनेगा? कोई परवाह नहीं है। और है इस्लामी रियासत, कुरान और सुन्नत की बात करने वाले हम लोग। दीनी मदारस, उन पर दबाव है। इस एक इस्लामी रियासत के अंदर दीनी मदारस के रजिस्ट्रेशन बंद, उनके बैंक अकाउंट बंद। और जब हमने असेंबली में इत्तेफाक राय किया कानून साजी पर, और कानून साजी असेंबली में आई, लेकिन मंजूरी से पहले किसने रोकी वो भी हमें मालूम। वो सियासतदान नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जिन्होंने कमजोर सियासतदान को मजबूर कर दिया कि उन्होंने कानून साजी रोक दी। हम फैसले नहीं कर सकते, हम कानून साजी तक नहीं कर सकते। हमने अपने मुल्क के अंदर दीनी उलूम को दबाव में रखा हुआ है इस बुनियाद पर कि यहाँ से दहशतगर्दी का खतरा है। तो ऐसे लोग तो हर जगह पैदा होते हैं, कॉलेज में भी पैदा होते हैं, यूनिवर्सिटी में भी पैदा होते हैं। वहाँ वो दबाव क्यों नहीं है जो हमारे मदारस के ऊपर दबाव है? हमारा तालीमी मेयार आपसे बेहतर है, हमारा इम्तिहानी मेयार आपसे बेहतर है। हम एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी आबादी को उसको पढ़ा लिखा बना रहे हैं, लेकिन एक इस्लामी मुल्कत में उसको हकारत की तरफ से देखा जाता है, उसको खतरा तस्वुर किया जाता है। उलमाए किराम, मसाजिद के अइम्मा, 4 शेड्यूल में, 4 शेड्यूल तो बदमाशों के लिए था, उलमाए किराम के लिए तो नहीं था, मुल्क शरीफ तबके के लिए तो नहीं था। और आज इस कानून को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिस पर जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, और हमने अवाम की ताकत से आगे जाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद चाहिए, अल्लाह हमारी इखलास को कबूल फरमाए। और अवाम ने जो इस हवाले से
हमें सपोर्ट किया है, हम उनके शुक्रगुजार भी हैं और इंशाअल्लाह रुकन साजी में भी वो मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। और एक बात कहना चाहता हूँ आखिरी, कि 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की कौमी असम्बली में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया था और अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया गया था। 2024 के 7 सितंबर को उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। ये दिन हम पूरे मुल्क में यौमुल फतह के तौर पर मनाएंगे और उसकी गोल्डन जुबली मीनार पाकिस्तान लाहौर पे बनाई गई इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौलाना साहब ये बताइए कि 2018 के इलेक्शन की आपने बात की और 2024 के इलेक्शन की भी आपने बात की। 2018 में जब इलेक्शन पे आपने एतराज किया तो उसके बाद फिर PDM बनी जिसने एक तहरीक चलाई। अब 2024 के बाद क्या ईद उल अज़हा के बाद JUI ये समझती है कि जो दीगर सियासी जमातें हैं जो इस वक्त एहतजाज कर रही हैं इलेक्शन के नताइज के हवाले से, खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने बारहा आपके साथ राब्ते किए हैं, क्या उन राब्तों को आगे बढ़ाकर कोई मुश्तरका हिकमत अमली या कोई मुश्तरका प्लेटफार्म के जरिए कोई तहरीक चलाने का मंसूबा भी है या नहीं है? ऐसे अकल की बातें की जा रही हैं, यानी आप एक विफाकी महकमे को ख़त्म कर रहे हैं तो उसको पार्लियामेंट में लाएं, पहले आप उसको कैबिनेट में लाएं। वज़ीर आज़म एक अल्फाज के साथ पाक PWD को ख़त्म कर रहा है और जिससे कि 8,000 मुलाजिमीन बेरोजगार हो जाएंगे। आपको क्या उसके लिए कोई हिकमत अमली बनाई गई है? उस पर हम बात नहीं करेंगे। अगर ख़त्म करने के काबिल है तो तरीक़ाकार बनाओ। ये तो बहुत सारे बड़े बड़े विफाकी महकमों की माँ है, माँ जो क़याम पाकिस्तान से पहले भी था हिंदुस्तान में और आज भी बरकरार है, हिंदुस्तान में भी है और यहाँ पर भी है। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं मुल्क पे की जा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा कि फैसले कौन कर रहा है और क्यों किए जा रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की है, ये सवाल मेरे ख्याल में जब भी हम और आप मिलते हैं तो कोई न कोई साहब कर डालता है। वो कहते हैं ना जी कि सी एंड वेट। आपने अडयाला में बैठे कैदी को ये उनके रहनुमाओं के जरिए कुछ भेजा था कि आप पर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे आपको, क्या उनका कोई जवाब आपको मिला? एक बात ज़हन में रखें, ये सारी बातें सोशल मीडिया की हैं। कोई यूट्यूबर है, कोई पता नहीं कौन वाला है, कोई न सिरा है न पाया है, न ज़मीन पर कुछ है, न कोई हकीकत है। खुदा के लिए थोड़ा सा सच न बोलो, लेकिन झूठ भी तो तोड़ कर तो बोला करो ना। सवाल ये है, तोड़ते भी नहीं हो ना। सवाल ये है कि क्या JUI PTI के जो हजरत, मैं आपसे बात करूं, कोई राब्ता नहीं है मेरे पास। इस सवाल का कोई जवाब इस वक्त तक नहीं आया। जब आएगा तो आपके सवाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद आपको बुलाकर आपको बताएंगे कि ये पेशरफ्त हुई है, इसमें ये डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये हुई है। जब कुछ नहीं है तो हवाओं में क्यों बातें उड़ाई जा रही हैं बिला वजह? सर, आपने जो पूरी यहाँ गुफ्तगू की उसमें आपने आप कहा, ये आप कौन है? ये मेरा तर्ज तकल्लुम है और इसमें आपसे मुराद आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। आपने बहुत सारी चीजों की निशानदेही की है, लेकिन एक बड़ा अहम मसला हमारी कौमी जो बड़ी अदालतें हैं उनमें चल रहा है कि जो स्पेशल सीट्स दी गई हैं हुक्मरान इत्तेहाद को, क्या आप उसके बेनिफिशियरी भी हैं, लेकिन क्या आप उसकी हिमायत करते हैं? देखिए, मैं गुजारिश करूँ आपसे, कुछ चीज़ें हैं जो इलेक्शन कमीशन की होती हैं। अब मुसीबत यह है कि इलेक्शन कमीशन भी अब ज़रा एक आध दिन का इंतजार करे, फट रहा है। उसके तमाम इख्तियारात पर कोर्ट ने कब्जा कर लिया है। अब इलेक्शन कमीशन किस लिए है कि वो न किसी को कामयाब करने का फैसला कर सकता है, न किसी को नाकाम करने का फैसला कर सकता है, न किसी को सीटें देने का फैसला कर सकता है। उसके सामने भी तो कवानीन है, उनके सामने भी तो ज़ाब्ते हैं, वो भी तो इन अदालतों से आकर यहाँ पर इस मकाम पर बराजमा है। लेकिन आज फरवरी में इलेक्शन हुआ है, मार्च, अप्रैल, मई, जून ख़त्म हो रहा है, जून चल रहा है और अभी तक हमारा ऐवान मुकम्मल नहीं हो रहा। पता नहीं चल रहा आज मैं मेंबर हूँ और कल नहीं हूँ, कल हूँ और आज नहीं हूँ। ये जो शक्ल जा रही है, इस पर अदालत के बारे में कोई अच्छी राय कायम नहीं हो रही है और लगता यह है कि जैसे इदारे आपस में लड़ रहे हैं और जोर निकल रहा है हमारे ऐवानों से और अवाम से। आपने चीफ मुजीबुर रहमान के जिक्र किया,
तो इमरान खान उस हवाले से नहीं किया, नहीं आराम से बैठो ना, उस हवाले से नहीं किया, बस ठीक है। आपको किसी ने सवाल फीड किया होगा, वो नहीं है। खैर 2018 के इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात की बात की, उसके बाद PDM बना, उन लोगों से आपने मुलाकातें की, उनके कहने पर तहरीक के एतमाद कामयाब हुआ, आपकी हुकूमत आई, आपने मिनिस्टर मिली, उस वक्त आपने आपको ये पैगाम क्यों नहीं पहुंचाया? क्या उस वक्त आपने, जिस वक्त आप PDM में थे, इस वक्त आपकी हुकूमत थी, आप मिनिस्ट्री, आपके जो वजीर थे, मिनिस्ट्री इंजॉय कर रहे थे, उस वक्त आप मुख्तलिफ हलकों को इस तरह पैगाम क्यों नहीं देते कि आप जमहूरियत के लिए काम करें, आप गैर जमहूरी काम कर रहे हैं? ये साहब ने खुद भी मान लिया और कि ये जुर्म सब से कुछ पहले हमारा है। जुर्म से पहले मैं कैसे कहूँ आपको कि आप मुजरिम हैं? 18 के इंतखाबात में कर चुके थे। उस पर तो हमने किया, सबसे ज्यादा हमने किया, तहरीकी हमने चलाई। अगर हम ना आते तो कोई तहरीकी ना होती सिर्फ। ये बाकी लोग भी तो हमारे कंट्रीब्यूटर में आके खड़े हो जाते थे। PDM भी तो उसी से निकली है। तो ये सारी चीजें हमने की हैं, उस वक्त भी की हैं। और फिर उसके बाद जब नया माहौल बन गया और हम नया इलेक्शन की तरफ जाने लगे, तो मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, मैं हर दफा गैर जरूरी सवालात नहीं उठाना चाहता, क्योंकि एक बात छुट जाती है उससे। मैं इस पर वाज़ेह कर चुका हूँ कि क्या हम अदम एतमाद के हक में थे या हम आम इंतखाबात के इनेकाद के हक में थे। ये बात मैं कर चुका हूँ इससे पहले। तो अब जो दोबारा वो जुर्म फिर हुआ है, तो कोई हमारे साथ है या नहीं, हम अपनी जगह पे खड़े हैं। अच्छा मौलाना साहब, आपने फरमाया कि ताउन के लिए माहौल नहीं फराहम किया जा रहा। क्या नवाज शरीफ तो आपके दोस्त हैं, अभी हुकूमत में उनकी जमात है, जरदारी साहब भी आपके दोस्त हैं, ताउन के लिए कौन आपके लिए माहौल फराहम नहीं किया जा रहा? और अगर इस्टेब्लिशमेंट है तो फिर क्या आप बैठने को तैयार हो जाएंगे? मैं एक बात आपसे वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूँ, वो इससे सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कि आज न कोई ऐसी क़ुव्वत है मुल्क के अंदर कि जो हमारे शिकायत का इजाला कर सके, न कोई ऐसी क़ुव्वत है इस वक्त मुल्क के अंदर जो हमारे नुकसानात की तलाफी कर सके। तो अब आप इसमें खुद फैसला करें कि इसका हल क्या है सर? इसका हल क्या है? ये बता जी? इसका हल क्या है? जब कोई भी नहीं है तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो वही कह रहा हूँ ना कि जद्दोजहद के अलावा क्या रास्ता रह जाता है हमारे लिए मौलाना साहब ये बता दें कि आइंदा के लिए बेहतरी बनाने के लिए। मौलाना साहब इस असम्बली को हम नहीं मानते, ये गैर जमहूरी असम्बली है, ये एस्टेब्लिशमेंट की असम्बली है, ये अवाम की असम्बली नहीं है। और अभी भी असम्बली इलेक्शन होता है, अभी उसमें भी सौदे किए जाते हैं, कितने पैसे देते हो ताकि आप नया इलेक्शन चाहते हैं मौलाना? फिर हाँ आप नया इलेक्शन बिल्कुल हम इलेक्शन चाहते हैं। मौलाना साहब ये गलत चीज गलत होती है ना। मौलाना साहब ये बता दें, इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने बात करनी है तो आर्मी चीफ से करनी है। इमरान खान के स्टेटमेंट को आप कैसा देखते हैं? मैं उस पर इसलिए तबसरा नहीं करता कि वो जेल में है। और हर आदमी जब बाहर आता है तो मुझे खान साहब ने ये कहा, फिर दूसरा आता है तो कहते मुझे खान साहब ने ये कहा, फिर तीसरा आता है मुझे खान साहब ने ये कहा, फिर चौथा आता है मुझे खान साहब ने ये कहा, फिर पांचवा आता है तो कहते हैं मुझे खान साहब ने ये कहा, फिर छठा आता है फिर खान साहब ने ये कहा, और अभी तक किसी अदद पे बात रुकी नहीं है। तो किससे बात करें और किसकी बात पर हम मुज़ाकरात की बुनियाद डालें? तो ये वो चीज़ें हैं हजरत, हर चीज़ मैच्योर होनी चाहिए, हर चीज़ संजीदा होनी चाहिए। वो या तो खुद जेल से बाहर है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, अदालतों का मामला है, जो भी मामलात है। लेकिन ये है कि हमने सीज़ फायर किया हुआ, हमारी तरफ से कोई न इल्ज़ाम तराशी है, न खिलाफ बयान है, न हम पुरानी बातों को दोहरा रहे हैं। अपनी पोजीशन तब्दील होगी उस वक्त जब तहफ़्फ़ुज़ात हो। मौलाना साहब, आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया, अफगानिस्तान के मामले पर पानी फेर दिया गया, तो क्या पाकिस्तान ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे कर रहा है, ये अमरीकी दबाव है? और मौलाना फजल रहमान की साहब की सूरत में या इमरान खान साहब की सूरत में नया शेख मुजीब आएगा, आप क्या कहते हैं? यानी उस सवाल को आपने खामखा दोबारा हमें ये मुल्क की सलामती के जो सवालात हैं उसको संजीदगी से लेना चाहिए। लेकिन मामलात हैं संजीदा, इसमें कोई शक नहीं। और बैनुल अक़वामी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अफ़गानिस्तान में अमारत इस्लामिया को कमज़ोर करना चाहती है, ये उसकी ख्वाहिश है। अब इस पर आप देखेंगे मौलाना साहब, अभी अगर बात करें, नवाज शरीफ साहब भी एक पार्टी के सरबराह बन गए हैं और आपके नजरियात के वो बिल्कुल बहुत ज्यादा करीब हैं, तो उनको कोई दावत देंगे कि मिल बैठ के कोई मसाइल? हमारी आपस में बात हो चुकी है इससे पहले,
اور جو تاثر آپ ان کے بارے میں دے رہے ہیں یہی اس تاثر کی میں تصدیق بھی کر سکتا ہوں. اب دیکھیں کوئی ضرورت پڑے گی تو بات کریں گے. شکار بھی ہو گئے ہیں. مولانا صاحب اسمبلی سے استعفے کب دیں گے؟ اسمبلی سے استعفے کب دیں گے؟ اسمبلیوں سے ہم نے اسمبلی میں کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. استعفوں کا کردار ادا کریں گے تو بعد میں ہو چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسپیسیفکلی بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. معاملات دوبارہ الیکشن کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا.